life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. As is the practice, we'll read the previous question, which we have covered yesterday, and the answer which was provided by the theosophist before going to the new question. Kotta Prashna చదివే ముందు ఆన్సర్ చదివే ముందు నిన్న చివరిగా మనం అనుకున్న ప్రశ్న సమాధానం ఒకసారి చదువుదాం. Inquirer was asking, and what may be the duty of a theosophist to himself? What may be the duty of a theosophist to himself? The answer, to control and conquer through the higher self, the lower self, to purify himself inwardly and morally, to fear no one and not accept the tribunal of his own conscience, never to do a thing by halves. If he thinks it is the right thing to do, let him do it openly and boldly, and if wrong, never touch it at all. It is a duty of a theosophist to lighten his burden by thinking of the wise aphorism of Epictetus, who says, "Be not diverted from your duty by any idle reflection the silly world may make upon you, for their censures are not in your power, and consequently should not be any part of your concern." This is the answer which we considered. So now we'll move to the next question, the new question for the day. Inquirer is asking, but suppose a member of your society should plead inability to practice altruism to other people on the ground that charity begins at home, urging that he is too busy or too poor to benefit mankind or even any of its units. What are your rules in such a case? But suppose a member of your society should plead inability to practice altruism to other people on the ground that charity begins at home, urging that he is too busy or too poor to benefit mankind or even any of its units. What are your rules in such a case? ఇది క్వశ్చన్. కొద్ది పెద్దగానే ఉంది క్వశ్చన్. మీ సమాజంలో సభ్యుడు ఒక ఆయన ఈ ఆల్ట్రూయిజం అనే మాటని నేను పాటించలేకపోతున్నాను, నిష్కామ కర్మ అనేది నేను చేయలేకపోతున్నాను అని గనక తను అంటుంటే, ఒప్పుకుంటూ ఉంటే, ఇనిబిలిటీ తనకి అవట్లేదు, తన వల్ల కావటం లేదు అని చెబితే, దానికి కారణం ఏమిటి అంటే, ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్. సో నేను మా ఇంట్లో మా వాళ్ళకి సహాయపడడం, మా గృహంలో ఉండే మెంబర్స్కి అందరికీ నేను సహాయపడడం, అదే నేను చాలా ఉత్తమమైంది అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఆల్ట్రూయిజం టు అదర్స్, నిష్కామ కర్మ ఇతరులకు చేయడంలో నాకు కుదరట్లేదు అని చెబుతున్నాడు. అది గ్రౌండ్. urging that he is too busy or too poor to benefit mankind or even any of its units. ఇంకోటి ఏం చెబుతున్నాడంటే, చాలా బిజీగా ఉన్నాను, నేను చాలా వాటిలో ఇమ్మర్స్ అయి ఉన్నాను, సమయం లేదు నా దగ్గర, అది కాకుండా రిసోర్సెస్ కూడా లేవు, ధనం కూడా లేదు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేద్దామంటే. మనుషులకి, మానవాళికి, వాళ్ళకి బెనిఫిట్ చేకూరేట్టుగా జీవిద్దామంటే, వాళ్ళకి సహాయం చేద్దామంటే నా దగ్గర డబ్బు లేదు, నా దగ్గర సమయము లేదు.
ఏ ఒక్క విభాగానికి కూడా, ఏ ఒక్క మానవాళి యొక్క యూనిట్ అంటే కొంతమంది ఉన్నా కూడా వాళ్ళకు కూడా నేను ఏం చేయలేకపోతున్నా, మానవాళికి అంతటికీ అని చెప్పి తర్వాత ఏదో కొంత భాగానికి కూడా, మానవాళిలో ఉన్న కొంత భాగానికి కూడా నేను చేయలేకపోతున్నా అలా అనేవాడికి, అలా అనే ఒక మెంబర్ ఒకవేళ మీ దాంట్లో ఉంటే, వాట్ ఆర్ యువర్ రూల్స్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్? మీరు ఎట్లా అతనికి నిర్ణయం చేస్తారు ఎలా అతను జీవించాలి అని, లేకపోతే ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని? థియోసఫిస్ట్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, నో మ్యాన్ ఆన్ ఎనీ ప్రిటెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ అ రైట్ టు సే దట్ హీ కెనాట్ డూ ఎ థింగ్ ఫర్ అదర్స్. నో మ్యాన్ ఆన్ ఎనీ ప్రిటెక్స్ట్ whatever has a right to say that he can do nothing for others. ఏ మనిషి కూడా ఏ కారణమైనా ఉండొచ్చు, ఆ కారణాన్ని కోట్ చేస్తూ నాకు ఇతరులకి సహాయపడేందుకు వీలు కావటం లేదు అని చెప్పడానికి అతనికి హక్కు లేదు అని చెబుతోంది. నో మ్యాన్ ఆన్ ఎనీ ప్రిటెక్స్ట్ వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ ఎ రైట్ టు సే దట్ హీ కెన్ డూ nothing for others. So he has to help others. He cannot say, I have no time, I have no resources, I am poor, I want to do only things to my people. You cannot give any excuses. ఏది కారణాలు ఏవో చెప్పి ఇతరులకు సహాయపడకుండా ఉండడం చేయకూడదు, అతనికి ఆ హక్కు లేదు. By doing the proper duty in the proper place, by doing the proper duty in the proper place, a man may make the world his debtor. By doing the proper duty in the proper place, a man may make the world his debtor, says an English writer. A cup of cold water given in time to a thirsty wayfarer is a nobler duty and of more worth than a dozen dinners given away out of season to men who can afford to pay for them. By doing a proper duty in the proper place, a man may make the world his debtor, says an English writer. విధి నిర్వహణలో సరి అయిన చోట్లో, సరైన చోటు అన్నప్పుడు సరైన సమయం కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయింది. బై డూయింగ్ ద ప్రాపర్ డ్యూటీ, సరి అయిన విధి నిర్వహణ చేయడము, సరి అయిన చోటు నుంచి నిర్వహణ చేయడము, దాంట్లోనే సరి అయిన సమయం కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది కాబట్టి ఎ మ్యాన్ మే మేక్ ద వరల్డ్ హిస్ డెటార్. అలా చేసినందువల్ల, సరి అయిన డ్యూటీ చేసినందువల్ల, సక్రమమైన డ్యూటీ చేసినందువల్ల, సక్రమమైన విధి నిర్వహించినందువల్ల, సహాయం చేసినందువల్ల, ఒక సరి అయిన చోటు నుంచి ఆ పని కావించినందువల్ల, సరి అయిన సమయంలో ఆ హెల్ప్ చేసినందువల్ల, ఎ మ్యాన్ మే మేక్ ద వరల్డ్ హిస్ డెటార్. తను ఈ ప్రపంచానికి తను ఇవ్వవలసినది ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతున్నాడు అని ఒక ఇంగ్లీష్ రైటర్ చెప్పాడు అంటుంది. పేరు రాయలేదు, ఇంగ్లీష్ రైటర్ అని చెప్పింది. బై డూయింగ్ ద ప్రాపర్ డ్యూటీ ఇన్ ద ప్రాపర్ ప్లేస్, a man may make the world his debtor, says an English writer. నార్మల్ కమర్షియల్ పార్లెన్స్ లో నేను ఎవరికైనా వస్తువులు అమ్మి ఉంటే, అమ్మిన వాడి దగ్గర నుంచి నేను డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వారిని నేను డెటార్ అంటాను. మామూలు కమర్షియల్ అకౌంటింగ్ లో నేను ఎవరికైతే వస్తువులు అమ్మానో ఆ వస్తువులు అమ్మిన ప్రతిఫలము నాకు రావాలి కాబట్టి వాడు ఇచ్చేదాకా వాడు డెటార్. బై డూయింగ్ ద ప్రాపర్ డ్యూటీ ఇన్ ద ప్రాపర్ ప్లేస్, ఎ మ్యాన్ మే మేక్ ద వరల్డ్ హిస్ డెటార్, మే మేక్ ద వరల్డ్ హిస్ డెటార్. నేను ప్రపంచానికి ఏదో తిరిగి ఇవ్వాలి, నేను ఇక్కడ జన్మించినందుకు నేను ప్రతిఫలము ప్రపంచానికి ఇవ్వాలి. అలాగా నేను చేస్తున్నప్పుడు, ప్రాపర్ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు, సరి అయిన సమయంలో చేస్తున్నప్పుడు, సరి అయిన చోట్ల చేస్తున్నప్పుడు, ఎవరికైనా సహాయపడము అంటే నేను నా ఏదైతే డ్యూ ఉందో ప్రపంచానికి అది నేను ఇస్తున్నట్టు అని ఒక ఇంగ్లీష్ రైటర్ చెప్పాడు అని ఆవిడ కోట్ చేసింది.
తర్వాత a cup of cold water given in time to a thirsty wayfarer is a nobler duty and of more worth than a dozen dinners given away out of season to men who can afford to pay for them. ఒక ప్రయాణికుడు రోడ్డు మీద నడుస్తున్నవాడు, బాటసారి, అతనికి దాహం వేసింది. అతనికి దాహం తీర్చడానికి నేను ఏ కప్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్ కనుక నేను ఇవ్వగలిగితే, చల్లని వాటర్ కనుక నేను ఇవ్వగలిగితే, అది నోబులర్ డ్యూటీ అవుతుంది, అది పవిత్రమైన డ్యూటీ అవుతుంది. దానికన్నా నేను సపోజ్ ఐ హ్యావ్ చోజన్, నేను అనుకున్నాను 12 మందికో 15 మందికో నేను భోజనాలు పెడతాను, అప్పుడు అవసరమేం లేదు, వాళ్ళు ఆ స్థితిమంతులైన వాళ్ళు ఎన్ని భోజనాలైనా కొనుక్కోగలరు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకి దే కెన్ అఫోర్డ్ టు పే ఫర్ దెమ్. అలాంటి వాళ్ళని పిలిచి డజన్ డిన్నర్స్, భోజనాలు పెడుతున్నా వాళ్ళకి, మాటికి వాళ్ళని పిలిచి, వాళ్ళేమో ఆ భోజనాలు కొనుక్కోగల స్తోమత ఉన్నవాళ్ళు. ఇలాంటి పనుల కన్నా, ఇలాంటి భోజనాలు అందరికీ ఎవరికైతే అక్కర్లేదో వాళ్ళని పిలిచి పెట్టేదానికన్నా రోడ్డు మీద పెడుతున్న యాత్రికుడికి, బాటసారికి ఒక కప్పు కోల్డ్ వాటర్ ఇవ్వడం అనేది చాలా పవిత్రమైన డ్యూటీ. కాబట్టి అది చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అనేట్టుగా చెబుతోంది ఆమె. ఏ కప్ ఆఫ్ కోల్డ్ వాటర్ గివెన్ ఇన్ టైమ్ టు ఎ థర్స్టీ వేఫేరర్ ఈజ్ ఎ నోబ్లర్ డ్యూటీ అండ్ ఆఫ్ మోర్ వర్త్ దాన్ ఎ డజన్ డిన్నర్స్ గివెన్ అవే అవుట్ ఆఫ్ సీజన్. అవుట్ ఆఫ్ సీజన్, ఒక కారణం లేదు, ఏం లేదు, జస్ట్ లైక్ దట్. నాకు సమయం ఉంది, నా దగ్గర వనరులు ఉన్నాయి, రావడానికి వాళ్ళు ఉన్నారు, కాబట్టి నేను ఇస్తున్నా, ఒక కారణం ఏమీ లేకుండా. ఇక్కడ కారణం ఏమిటి? ఒక అతను రోడ్డు మీద నడుస్తున్నతను బాటసారి, అతనికి దాహం వేస్తోంది, కాబట్టి ఆ అవసరాన్ని తీర్చడం మోర్ ఇంపార్టెంట్. అవసరం లేని ఊరికే సమయం ఎలా వెచ్చించాలి, డబ్బులు ఎలా వెచ్చించాలి అనుకుంటూ నేను కొంతమందిని మా ఇంటికి పిలిచి డిన్నర్స్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి, అది అంత హర్షించదగిన విషయం కాదు. ఏదైతే అవసరానికి సహాయపడుతున్నానో, సరి అయిన టైంలో సహాయపడుతున్నానో, సరి అయిన చోటు నుంచి సహాయపడుతున్నానో, సరి అయిన సక్రమమైన విధి నిర్వహణలో నిమగ్నమై ఉన్నానో, అది నిజమైన పవిత్రమైన విధి, లేకపోతే నా బాధ్యతని నిర్వర్తిస్తున్నట్టు అని చెబుతోంది. నో మ్యాన్ హూ హ్యాస్ నాట్ గాట్ ఇట్ ఇన్ హిమ్ will ever become a theosophist. No man who has not got it in him will ever become a theosophist. అంటే ఇలా సరి అయిన సమయములో ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ దానము చేయని వాడు, అలాంటి గుణము తనలో లేనివాడు అతను దివ్యజ్ఞాని కాలేడు. No man who has not got it in him will ever become a theosophist. సో అతను దివ్యజ్ఞానిగా మారడానికి, దివ్యజ్ఞానిగా ఎదగడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే అతను ఈ ఆల్ట్రూయిజం ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. అలాగే ఎక్కడ అవసరం ఉందో, ఎంత అవసరం ఉందో, ఏది అవసరం ఉందో పవిత్ర హృదయంతో చేయలేకపోతున్నాడు. కాబట్టి అది చేయని నాడు, ఆ గుణము తనలో లేని నాడు అతను దివ్యజ్ఞాని కాలేడు. బట్ హీ మే రిమైన్ a member of our society all the same. అతను మా సమాజములో ఒక సభ్యుడుగా ఉండడం, కొనసాగడం జరుగుతూ ఉండొచ్చు. అతను దివ్య జ్ఞానిగా మారాలంటే పైన చెప్పిన పనులు చేయాలి అని. కాబట్టి మన అధ్యయనం అంతా కూడా చాలాసార్లు చాలా మాటలు అనుకున్నట్టు మన లోపల ఒక ఇంటర్నల్ మెటమార్ఫసిస్, అంటే సమూలమైన మార్పుని, మౌలికమైన మార్పుని తీసుకురావడానికి చేసేదే అధ్యయనం. పైపైన చదివి పైపైన అర్థం చేసుకుని నా జీవితంలో ఏదో కొన్ని సొబగులు అద్దుకుంటే అది కాదు దివ్యజ్ఞానిగా మారడం అంటే. దివ్యజ్ఞానిగా మారడం అంటే ఈ విషయాల్ని బాగా మధించి లోపల ఇంటర్నలైజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ గుర్తుకు తెచ్చుకుని, ఆ గుర్తుకు తెచ్చుకున్న మధించిన సారంతో నా జీవితాన్ని లోపల పెనుమార్పులకి, జీవితాన్ని
మార్చేట్టుగా నేను ప్రవర్తించి, నేను ఆలోచించి, అలా నేను థియాసఫిస్ట్ అవ్వాలి. లేకపోతే ఐ విల్ బి ఓన్లీ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ. ఇప్పుడు ఆల్ట్రూయిజం అనేది కూడా ఊరికే మాట్లాడితే ఆల్ట్రూయిజం కాలేము. దానము చేయడము అని ఎవడో వచ్చిన వాడికి ఇవ్వడము, దట్ ఈస్ నాట్ altruism. Suppose somebody is approaching you, even if you don't give him, it's all right. But if suppose you give him 10 rupees also, but with a feeling that why did this fellow come and disturb me now? అలా గనక ఒకవేళ మనం నేను ఇస్తుంటే అది సరైన పని కాదు. సో ఐ షుడ్ నాట్ డూ దట్. నేను ఇవ్వగలిగితే ఆనందంగా నేను మిగలకుండా ఇవ్వడం, నాకు పేరు రావాలని చూసుకోకుండా ఇవ్వగలగడం, నాకు ఏమాత్రము గుర్తు కూడా లేకుండా ఇవ్వగలగడం. నేను చేసిన పని నాకు గుర్తు కూడా ఉండక్కర్లే, అది మంచి పని అయి ఉంటే చాలు. అలా చేయగలగడం, ఆ స్థితిలో ఉండగలగడం, హయ్యర్ కాన్షియస్నెస్తో జీవిస్తూ చేయగలగడం, ఈ లోయర్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఇది చేశాను, వాడికి హెల్ప్ చేశాను, అతనికి ఇంకోటి చేశాను, ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. గుర్తుండకుండా చేసినవి ఆల్ట్రూయిస్టిక్ కర్మ. అది రావాలంటే ఊరికే బాహ్యంగా చేసే క్రియలు ఏవి కూడా ఆల్ట్రూయిజం, బాహ్య గుర్తింపుకో లేకపోతే నాకే గుర్తుండడానికో చేసిన కర్మలు ఏవి కూడా ఆల్ట్రూయిజం అనే డెఫినేషన్లో ఇమడవు. కాబట్టి ఇది కూడా బాగా ఆలోచించి, లోతుగా ఆలోచించి నేను చేయాల్సిన ఒక ప్రక్రియ. కాబట్టి థియోసఫిస్ట్ అవడం ఎందుకు, దివ్యజ్ఞాని మెంబర్గా ఉండడం ఎందుకు అనేది చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈవిడ ఏమంటుందంటే, ఈ విధానం గనక అవలంబించని వాడు, ఈ గుణాలు తనలో లేనివాడు, ఏదో కారణం చెప్పి సహాయపడకుండా ఉండేవాడు, లేకపోతే సహాయం చేయడం ఎప్పుడు చేయాలో అప్పుడు చేస్తూ, ఎప్పుడు అవసరమో ఎంత అవసరమో అది చేస్తూ చేయనివాడు, అనవసరంగా రిసోర్సెస్ని వేస్ట్ చేసేవాడు, ఎక్కడ అవసరం లేదో అక్కడ తన పేరు కోసం లేకపోతే ప్రతిష్ట కోసం ఖర్చు పెడుతున్నవాడు, అతను దివ్యజ్ఞానిగా మారలేడు. అతను దివ్యజ్ఞాన సమాజములో మెంబరుగా కొనసాగుతాడేమో, కరెక్ట్, అది అవ్వచ్చు అని చెబుతోంది. We have no rules by which we can force any man to become a practical theosophist. We have no rules by which we can force any man to become a practical theosophist if he does not desire to be one. మాకేమీ ప్రత్యేక నిబంధనలు లేవు ఒక మెంబర్ని ప్రాక్టికల్ థియోసఫిస్ట్గా ఉండమండం, అనుభవపూర్వకమైన దివ్యజ్ఞానముతో జీవించమని చెప్పడానికి కానీ లేకపోతే అలా ప్రవర్తించడానికి కానీ నిబంధనలు ఏమీ లేవు. ఆచరణాత్మక దివ్యజ్ఞానిగా అతను మారాలి అంటే అతని లోపల మార్పు రావాలి, అతని లోపల పెనుమార్పు రావాలి. తను నేను వెళ్ళిపోవడమే, నా గురించి ఆలోచన వెళ్ళిపోవడమే ఆ పెనుమార్పు. అది చాలా 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 చోట్ల చెప్పబడింది దివ్యజ్ఞాన వాంగ్మయంలో. ఈ సెల్ఫిష్నెస్ పోవడము, సెల్ఫిష్ రికగ్నిషన్ కోసం పాటుపడము, ఇలా సెల్ఫిష్నెస్ బోల్డ్ ముసుగులు వేసుకొని వస్తుంది అని. కాబట్టి దీన్ని తీసేయడమే పెద్ద మార్పు. అది కనుక పోయిందంటే అది పెద్ద మార్పు. కాబట్టి దీనికోసం ప్రయత్నించాలి ఎవరికి వాళ్ళు. అండ్ we have no rules by which we can force any man to become a practical theosophist. ఆచరణాత్మక దివ్యజ్ఞానిగా మార్చుటకు మా దగ్గర, మా సమాజంలో నిబంధనలు ఏమీ లేవు అని చెబుతోంది. ఇంకా మోర్ ఇంపార్టెంట్, ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ డిజైర్ టు బి వన్, అతను ఆచరణాత్మక దివ్యజ్ఞానిగా మారకుండా ఊరికే లిప్ సింపతి చూపించేవాడుగా మిగులుతాడు. అంటే హృదయంలో మార్పు రాలేదు, మాటలు మటుకు మాట్లాడతాడు తీయగా. అలా మాటలు మాట్లాడడానికే పరిమితమైన వాడుగా ఉండి ఆచరణాత్మక దివ్యజ్ఞానిగా మారడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేని వాడికి, మారడానికి ఉత్సుకత లేని వాడికి నేనేం చెప్పలేము అన్నట్టు. సో వీ హ్యావ్ నో రూల్స్ బై విచ్ వీ కెన్ ఫోర్స్ ఎనీ మ్యాన్ టు బికమ్ ఎ ప్రాక్టికల్ థియోసఫిస్ట్ if he does not desire to be one. అతనికి అలా మారాలని లేదు,
ఊరికే టైం స్పెండింగ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆచరణాత్మక దివ్యజ్ఞానిగా మారడానికి రూల్స్ ఏమి రాయబడలేదు అని చాలా క్లియర్గా చెప్పింది. ఎందుకంటే రూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని అడిగాడు అతను క్వశ్చన్లో. సో అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇవాళ చదివింది అది. రెండోది, ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, దెన్ వై డస్ హీ ఎంటర్ ద సొసైటీ ఎట్ ఆల్? దెన్ వై డస్ హీ ఎంటర్ ద సొసైటీ ఎట్ ఆల్? ఎందుకు మెంబర్గా చేరుతున్నాడు, ఎందుకు సొసైటీలో చేరుతున్నాడు అని ప్రశ్న. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, దెన్ వై డస్ హీ ఎంటర్ ద సొసైటీ ఎట్ ఆల్? Theosophist is answering, that is best known to him who does so. That is best known to him who does so. Why does he enter the society at all? Ante that is best known to him who does so. ఎందుకు చేరుతున్నాడో అతనికి బాగా తెలవాలి, అతనికి బాగా అర్థం అవ్వాలి. ఎవరో చేరమన్నందుకు చేరుతున్నానా, నాలో మార్పు రావాలని చేరుతున్నానా, నాలో నేను ఎందుకు చేరుతున్నానో నాకు తెలవాలి. అంతేగాని ఎవరో రికమెండేషన్ వల్ల ఇంకేదో దాని వల్ల చేరడం కాదు. ఒకవేళ అలా చేరినా కూడా ఈ విషయాలు బాగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, అధ్యయనం చేసిన తర్వాత, మెంబర్ బికమ్స్ ఎ థియోసఫిస్ట్. సభ్యుడు దివ్యజ్ఞానిగా మారడానికి కృషి చేస్తాడు, పని చేస్తాడు. కాబట్టి బ్యాక్డ్ బై ద డిజైర్ టు బికమ్ ఎ థియోసఫిస్ట్ మెంబర్ కావాలి. కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్కి నువ్వేమైనా ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఇమ్మంటే, దట్ ఈస్ బెస్ట్ నోన్ టు హిమ్ హూ డస్ సో. ఎవరు చేరుతున్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుందా, ఏమి ఇదమిత్తంగా ఇందుకోసం చేరుతున్నారు అని నేనేం చెప్పలేను ఉంటుంది. దట్ ఈస్ బెస్ట్ నోన్ టు హిమ్ హూ డస్ సో. ఫార్ హియర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ నో రైట్ టు ప్రీజడ్జ్ ఎ పర్సన్. For here again, we have no right to prejudge a person, not even if the voice of a whole community should be against him. And I may tell you why. In our day, the vox populi, so far as regards the voice of the educated at any rate, is no longer vox Dei. Vox populi and vox Dei, the two opposite things. But ever that of motives and all simply one popularity. So we'll read this again. For here again, we have no right to prejudge a person, not even if the voice of a whole community should be against him. And I might tell you why. So, ఎవరిని కూడా మన అంచనాలతో ముందరే ఎస్టిమేట్ చేసి, ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఎవరిని జడ్జ్ చేయకూడదు. ప్రీకన్సీవ్డ్ నోషన్తో అతన్ని చూడకూడదు. ఫర్ హియర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ నో రైట్ టు ప్రీజడ్జ్ ఎ పర్సన్. అతను వస్తున్నప్పుడే, మెంబర్గా చేస్తానంటున్నప్పుడే అతని మీద ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడి అతన్ని జడ్జ్ చేయకూడదు. ప్రీజడ్జ్. నాట్ ఈవెన్ విత్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ఎ హోల్ కమ్యూనిటీ షుడ్ బి అగైన్స్ట్ హిమ్. అండ్ ఐ మే టెల్ యూ వై. ఒకవేళ ఒక సమాజంలో ఒక సమూహం అంతా కూడా అతను చేరడానికి అర్హుడు కాదు అని చెబుతున్నా కూడా నేను అలా ఫీల్ అవ్వక్కర్లా. సో ఓ మనిషి, ఒక పర్సన్ మెంబర్గా అవుతున్నాడు అంటే అతన్ని ముందరే అంచనా వేసి అతన్ని జడ్జ్ చేయాల్సిన పని మనకి లేదు అని చెబుతోంది. ఫార్ హియర్ అగైన్ వీ హ్యావ్ నో రైట్ టు ప్రీజడ్జ్ ఎ పర్సన్. వీ హ్యావ్ నో రైట్, మనకు హక్కు లేదు అతను ప్రీజడ్జ్ చేయడం. దేనికోసం వస్తున్నాడో, దేనికి చేరుతున్నాడో అతనికి బాగా తెలుసు, మనం ఎందుకు జడ్జ్ చేయడం? సో వీ హ్యావ్ నో రైట్ టు ప్రీజడ్జ్ దట్ పర్సన్, నాట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ది వాయిస్ ఆఫ్ ఎ హోల్ కమ్యూనిటీ షుడ్ బి అగైన్స్ట్ హిమ్. అండ్ ఐ మే టెల్ యూ వై. ఒక సమాజంలోని ఒక సమూహం అంతా కూడా అతనికి అగెయిన్స్ట్గా చెబుతున్నా, అతను చేరడానికి అర్హుడు కాడు అని చెబుతున్నా, నేను ప్రీజడ్జ్ చేయకూడదు. As a person who belongs to the society who has joined that earlier, I should not prejudge that person. నార్మల్గా కూడా ఎవరిని చూసినా మనం అంతకుముందు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్తో అతన్ని కనుక చూస్తూ ఉంటే, అంతకుముందు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సే మనకు మనసులో ఉండి అతన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం
చెయ్యం. నిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఆ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా ఒకతని మీద నాకు ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడింది అనుకోండి. ఆ అభిప్రాయంతోనే నేను మళ్ళీ ఇవాళ కూడా చూస్తుంటే అది సరైన పద్ధతి కాదు అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ప్రీజెక్ట్ చేయకూడదు ఎవరు నేను. దట్స్ నాట్ ద వే టు లివ్. అండ్ ఐ మే టెల్ యూ వై అని చెబుతోంది. ఎందుకు అనేది నేను వివరిస్తాను అని. ఇన్ అవర్ డే వాక్స్ పాపులీ అంటే వాయిస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. యాక్చువల్లీ పాపులీ అంటే అందరూ, వాయిస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. సో ఫార్ యాజ్ రిగార్డ్స్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఎట్ ఎనీ రేట్. పోనీ చదువుకున్న వాళ్ళ వాయిస్ అనేది తీసుకుందాం, పోనీ అందరూ కాదు, చదువుకున్న వాళ్ళ వాయిసే తీసుకుందాం ఎట్ ఎనీ రేట్. ఈజ్ నో లాంగర్ వాక్స్ డే. అది చాలా ఉత్తమమైన ఐడియాగా, వాయిస్గా మనం అనుకోవాల్సిన పని లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎడ్యుకేటెడ్ వాయిస్, రిగార్డ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ ఎట్ ఎనీ రేట్, ఈజ్ నో లాంగర్ వాక్స్ డి. కాబట్టి భగవతత్వంతో ఊడిపడిన వాయిస్ లాగా మనం అనుకోకల్లా. ఆఫ్టర్ ఆల్ మానవులు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమన్నా అనగలరు, పాపులేషన్ ఎలాగన్నా ఊహించుకుని మాట్లాడగలరు. బట్ ఎవర్ దట్ ఆఫ్ ప్రిజుడిస్, ఆఫ్ సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ అండ్ ఆఫెన్ సింప్లీ ఆఫ్ అన్పాపులారిటీ. బట్ ఎవర్ దట్ ఆఫ్ ప్రిజుడిస్, ఆఫ్ సెల్ఫిష్ మోటివ్స్ అండ్ ఆఫెన్ సింప్లీ ఆఫ్ అన్పాపులారిటీ. సో ఈ ప్రిజుడిస్ అంటే అంతకుముందు అంచనా వేసేయడం, అతను రాకముందే అంచనా వేయడం, అతన్ని ప్రీజడ్జ్ చేయడం, అలాగే స్వార్థపూరితమైన ఆలోచనలతో లేకపోతే ఉద్దేశాలతో చేరడం. అండ్ ఆఫెన్ సింప్లీ ఆఫ్ అన్పాపులారిటీ, అన్పాపులర్గా ఉన్నందువల్ల, అతనికి సరి అయిన పేరు లేనందువల్ల, అన్పాపులర్గా ఉన్నందువల్ల. ఏమైనా సరే మనము ఒక సభ్యుడిని ప్రీజడ్జ్ చేయడానికి వీలు లేదు. వీ హ్యావ్ నో రైట్. అవర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు సో seeds broadcast for the future and see they are good, not to stop to inquire why we should do so. Okay, our duty is to sow seeds broadcast for the future and see they are good, not to stop to inquire why we should do so and how and wherefore we are obliged to lose our time, since those who will reap the harvest in days to come will never be ourselves. Our duty is to sow seeds broadcast for the future. మన పని ఏమిటంటే విత్తనాలు నాటడం, ఫ్యూచర్లో అవి పనికొస్తాయి అని. అంటే ఏదైతే విత్తనము నాటడం వల్ల వృక్షం అవుతుందో, బ్రాడ్కాస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. Broadcasting is actually relaying information, but we are working here for the future. Our duty is to sow seeds and work for the future and see they are good. మంచి పనులై ఉండడం, మంచి రిజల్ట్స్ కోసం మనసులో అనుకుంటూ చేయడం. And how and wherefore we are obliged to lose our time. And our duty is to sow seeds, broadcast for the future and see they are good, not to stop to inquire why we should do so. మనము ఎందుకు ఈ పని చేయాలి అని ఆగిపోయి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మంచి పని అయితే చేయడమే. అది మనకి ఇమీడియట్గా పని చేయకపోయినా, మనకి ఫలితాలు ఇవ్వకపోయినా, ఫ్యూచర్లో ఫలితాలు ఇచ్చేందుకు దోహదపడితే ఆ పని చేయడమే. దట్ ఈస్ ద వర్క్. వీఆర్ obliged to lose our time, since those who will reap the harvest in days to come will never be ourselves. మనము మన సమయం వెచ్చించి శ్రమను ధారపోసి మనం ఆ వృక్షాన్ని, again we have no right to prejudge a person, for here again we have no right to prejudge a person. మనము అతనిని చేరకముందో ఆ చేరుతున్నప్పుడో ముందరే ఎవాల్యుయేట్ చేసి ప్రీజడ్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అతని మీద అభిప్రాయం ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. We have no right to prejudge a person, not even if the voice of the whole community should be against him. అతను, మన ఏ కమ్యూనిటీలో ఉన్నామో, ఏ సమాజంలో ఉన్నామో, ఆ సమాజంలో అందరూ అతనికి ఎగెన్స్ట్ గా మాట్లాడుతున్నా కూడా మనము అతన్ని ప్రీజడ్జ్ చేయక్కర్లేదు, అతన్ని మీద దురభిప్రాయం ఏర్పరచుకోక్కర్లేదు అని చెబుతోంది. అండ్ ఐ మే టెల్ యూ వై, ఎందుకు అనేది కూడా సమాధానం చెబుతున్నాను. ఇన్ అవర్ డే
vox populi, so far as regards the voice of the educated at any rate, is no longer vox dei. But even that of prejudice, of selfish motives, and often simply of unpopularity. So vox populi, voice of the population, కాదు, వాయిస్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, ఎవరైతే చదువుకున్నారు అని అనుకుంటున్నామో వారి మాట కూడా, ఎట్ ఎనీ రేట్ వాళ్ళ మాటలు కూడా అది భగవతత్వంతో నిండిన మాటలుగా ఉండలేదు. అయితే ఎలా ఉంటున్నాయి? ప్రిజుడిస్తో కూడున్నాయి. విషయం తెలియకుండానే, మనిషి తెలియకుండానే అతని మీద అభిప్రాయాలతో మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే స్వార్థపూరితమైన మాటలతో, ఉద్దేశాలతో మాట్లాడుతున్నారు. అలాగే అన్పాపులర్, ఎలాగైనా అన్పాపులర్ చేయాలి అని మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి అవి మనం పట్టించుకోకూడదు అని చెబుతోంది. అవర్ డ్యూటీ ఇస్ టు సో సీడ్స్, బ్రాడ్కాస్ట్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్ అండ్ సీ దే ఆర్ గుడ్. మన పని ఏమిటంటే విత్తనములు నాటడము, ఫ్యూచర్ కోసం పనిచేయడం, భావి కాలం కోసం పనిచేయడం, అది మంచి పని. నాట్ టు స్టాప్ టు ఎంక్వైర్ వై వీ షుడ్ డూ సో. నేను ఎప్పుడూ ఈ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆగిపోయి ఎందుకు నేను మటుకు ఈ పని చేస్తున్నాను అని ఆలోచించక్కర్లే. పని మంచిది కాబట్టి నేను చేస్తా, ముందుకు వెళతా ఈ పనిలో. అండ్ హౌ అండ్ వేర్ ఫోర్ వీఆర్ obliged to lose our time, since those who will reap the harvest in days to come will never be ourselves. ఎందుకు ఈ పని చేయాలి, నాకేమిటి పట్టింది అనుకోకుండా, ఎందుకంటే మనము ఈ ఫలాలను మనము అనుభవించమేమో, ఫ్యూచర్లో ఇంకోరు అనుభవిస్తారేమో. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే పని చేయాలి, విత్తనాలు నాటాలి, అది బాగా ఫలిస్తుంది, పుష్పిస్తుందని ఆకాంక్షించాలి. ఈ శ్రమకి మనం వెరవకూడదు. ఎందుకు శ్రమ పడుతున్నామా అని అనుకోకూడదు, ఆ టైం ఎందుకు పోతోంది అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఈ రీపింగ్ హార్వెస్ట్, ఏదైతే ఫలవంతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయో అవి నేను అందుకోలేకపోవచ్చు, బట్ ఇతరుల కోసం అది ఆ ఫలితాలు అందించే స్థితి ఏర్పడవచ్చు అని చెప్పి ఈ ఉపశీర్షిక ఇక్కడితో ఆపేసింది. నెక్స్ట్ ఉపశీర్షిక ఏమిటంటే ఆన్ చారిటీ, దాతృత్వం మీద, ఆన్ చారిటీ, అది నెక్స్ట్ ఉపశీర్షిక. Enquirer is asking, how do you theosophists regard the Christian duty of charity? How do you theosophists regard the Christian duty of charity? దివ్యజ్ఞానులు మీరు క్రైస్తవ మతములో చెప్పిన దానము చేయడము అనే ఒక విధి విధానం ఉంది, దాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు? ఎందుకు మాటిమాటికి క్రిస్టియానిటీ గురించే రెఫరెన్స్ వస్తోంది అంటే మనకు తెలుసు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా 89లో ఆవిడ పుస్తకం రాస్తున్నప్పుడు షీ హెజ్ అడ్రెస్డ్ ది వెస్టర్న్ ఆడియన్స్, పాశ్చాత్యులను ఉద్దేశించి రాసిన విషయములు. సో అప్పటికి ఆవిడ మనసులో ఏముండేదంటే నిజమైన క్రైస్తవ మతము అక్కడ పాటించబడటం లేదు, అందరూ మెటీరియల్స్ గానే ఉంటున్నారు, భౌతికమైన సుఖాలకు అలవాటు పడ్డారు. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్రిస్టియానిటీ, బికాస్ అక్కడ ఎక్కడైతే ఉందో ఆవిడ లండన్లో ఎక్కడ ఉండింది అప్పుడు 89లో, ఆ టైంలో జరిగిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా క్రిస్టియానిటీ మీద ఏర్పడుతున్నాయి. కాబట్టి ఇది మన మతానికి కూడా మనం వర్తించుకోవచ్చు. క్రిస్టియన్ అనేది ఒక జస్ట్ ఏ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అక్కడ, అంతే. హౌ డు యూ థియోసఫిస్ట్ రిగార్డ్ ది క్రిస్టియన్ డ్యూటీ ఆఫ్ చారిటీ? థియోసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్, వాట్ చారిటీ డు యూ మీన్? ఏ దానాన్ని గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అని అడిగింది థియోసఫిస్ట్. చారిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ చారిటీ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్? దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? వాట్ చారిటీ డూ యూ మీన్? చారిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఆర్ ప్రాక్టికల్ చారిటీ ఆన్ ద ఫిజికల్ ప్లేన్? భూతలము మీద ఇచ్చే దానమా, లేకపోతే మనస్సులో దాతృత్వ బుద్ధి కలిగి ఉండడమా? ఏది?
ఏ చారిటీ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అని అడిగింది. ఎంక్వైరీ ఈస్ ఆస్కింగ్, ఐ మీన్ ప్రాక్టికల్ చారిటీ as your idea of universal brotherhood would include, of course, charity of mind. I mean practical charity as your idea of universal brotherhood would include, of course, charity of the mind. నేను ప్రాక్టికల్ చారిటీ గురించే మాట్లాడుతున్నాను, ఫిజికల్ ప్లేన్లో చేసే చారిటీ గురించే మాట్లాడుతున్నాను, భూతలంలో మనం చేయాల్సిన దానం గురించే మాట్లాడుతున్నాను. మీరు సర్వమానవ సౌభాతృత్వం గురించి దాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుని మాట్లాడతారు కాబట్టి చారిటీ ఆఫ్ మైండ్ కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయింది అంటున్నాడు. చారిటీ ఆఫ్ మైండ్, మనస్సులో దాతృత్వ బుద్ధి కలిగి ఉండడం. సిన్స్ యూ సర్వమానవ సౌభాతృత్వాన్ని మీరు అనుకుంటారు కాబట్టి, మీరు అది ఒక విధానంగా పాటిస్తారు కాబట్టి అది ఎలాగూ దాంట్లో ఉంది అంటున్నాడు. థియాసఫిస్ట్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, దెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ద ప్రాక్టికల్ క్యారింగ్ అవుట్ of the commandments given by Jesus in the Sermon of the Mount. Then you have in your mind the practical carrying out of the commandments given by Jesus in the Sermon on the Mount. ఇది ఒక బైబిలికల్ విషయము. సెర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ అంటే ఒక బోధన, ఒక మౌంటైన్ మించి జీసస్ ఇచ్చాడు అని ఆ కమాండ్మెంట్స్ అన్ని రాసి ఉంచారు. కాబట్టి అవి నీ మనసులో ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. దెన్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ద ప్రాక్టికల్ క్యారీయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కమాండ్మెంట్స్ గివెన్ బై జీసస్ ఇన్ ద సెర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్. జీసస్ గారు చెప్పిన బోధనల్లో ఏదైతే ఒక పర్వత శిఖరం మీద నుంచి చెప్పిన బోధనలు ఉన్నాయో దాని సారాంశం, దాని కమాండ్మెంట్స్, దాని ఆజ్ఞలు, వాటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకుంటాను. ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి అని 1, 2, 3, 4 అలా చెప్పారు కదా, ఆ విధుల గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. అవి మీ మనసులో ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎంక్వైరర్ అంటున్నాడు, ప్రిసైజ్లీ సో, అవే ఉన్నాయి నా మనసులో, దాని గురించే నేను అడుగుతున్నాను. థియాసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్, దెన్ వై కాల్ దెమ్ క్రిస్టియన్? ఎందుకు వాటిని క్రైస్తవ మతానికి పరిమితం చేస్తున్నావు? ఎందుకు క్రైస్తవ మతంతోనే కలిపి చెబుతున్నావు? దెన్ వై కాల్ దెమ్ క్రిస్టియన్? ఫార్ although their savior preached and practiced them, the last thing in the Christians of today think of is to carry them out in their lives. Then why call them Christian? For although their savior preached and practiced them, ఈ commandments ni savior అంటే ఎవరైతే మానవాళిని రక్షించాడో, పాపం నుంచి విముక్తి చేసి పుణ్యముల వైపు నడిపించాడో, సేవియర్ దేంట్లో సేవ్ చేశాడంటే పాపం నుంచి సేవ్ చేశాడని వాళ్ళు అనుకునేది. కాబట్టి ఇది క్రిస్టియన్ థాట్ గానే నువ్వు రిస్ట్రిక్ట్ చేయక్కర్లేదు అని చెబుతూ, ఎవరైతే ఈ బోధనలను చేసి వాటిని ప్రాక్టీస్ కూడా చేసి ఆచరణాత్మకంగా కూడా చేసి సేవియర్గా ఉన్నాడో, మిమ్మల్ని అంది రక్షించిన ఒక శక్తిగా ఉన్నాడో, అవి అందరికీ వర్తిస్తాయి. అందుకని అలా చెబుతోంది. ద లాస్ట్ థింగ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఆఫ్ టుడే థింక్ ఆఫ్ ఈజ్ టు క్యారీ దెమ్ అవుట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్. క్రిస్టియన్స్ ఆఫ్ టుడే, ఈ రోజుల్లో క్రిస్టియన్ మతస్థులు ఈ కమాండ్మెంట్స్ని వారి దృష్టిలో ఉంచుకొని, వారి మనసులో దిటవుపరుచుకొని వాళ్ళు దాంతో జీవించట్లా. కాబట్టి ఏం లాభం అన్నట్టుగా చెబుతోంది. ద లాస్ట్ థింగ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఆఫ్ టుడే థింక్, ఇంకేవో ఆలోచిస్తారు కానీ ఈ డ్యూటీసు లేకపోతే ఈ ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ అది రిలీజన్, చారిటీ గురించి, దాతృత్వం గురించి, దీని గురించి ప్రయారిటీ లేదు క్రిస్టియన్స్కి. ఈ రోజుల్లో ఉండే క్రిస్టియన్స్కి దాని మీద గురి లేదు, ప్రయారిటీ కూడా ఇవ్వట్లేదు. లాస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఈస్ దీస్ కమాండ్మెంట్స్ అని చెబుతోంది. కాబట్టి ఏదైనా కూడా ప్రధానమైన విషయంగా మారినప్పుడు, మన మనసులో అది చేరినప్పుడు దాని ద్వారా జీవించడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నువ్వు క్రిస్టియన్ టెనెట్స్లో, క్రిస్టియన్ బోధనలో ఉన్న ఏవైతే సూత్రాలు ఉన్నాయో దాతృత్వం మీద, వాటి గురించే మాట్లాడుతుంటే, మొట్టమొదటి నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, ఎందుకు క్రిస్టియానిటీకి మటుకే దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నావు? ఎవరన్నా చేయొచ్చు అది.
అది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్. సెకండ్ ఆన్సర్ ఏముంటుందంటే, మిమ్మల్ని రక్షించిన ఆ జీసస్ అనే ఆయన, అతను బోధించాడు, బోధనలని ఆచరించాడు. అయితే ఈ రోజుల్లో క్రైస్తవులుగా చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళకి ఈ బోధనలు ఏవి ఆచరణాత్మకంగా లేవు. వాళ్ళు చివరిదిగా ఏదన్నా అనుకుంటే అది ఈ బోధనలుగా అనుకుంటున్నారు, కానీ ప్రధానంగా ఈ బోధనలు వారి జీవితాల్లో లేవు అని చెప్పింది. Enquirer is asking, and yet many are those who pass their lives in dispensing charity, and yet many are those who pass their lives in dispensing charity. ఇలా మీరు అంటున్నారు, అయినా కూడా చాలా మంది ఇప్పటికీ దానములు చేస్తూ, దానముల ద్వారా అందరికీ ఫలితాలను ఇస్తూ జీవిస్తున్నారు కదా అంటున్నాడు. అండ్ యట్ మెనీ ఆర్ దోస్ హూ పాస్ దేర్ లైఫ్స్, జీవితాలను వెళ్ళదీస్తున్నారు. ఎలా వెళ్ళదీస్తున్నారంటే ఈ చారిటీ చేస్తూ, దానాలు ఇస్తూ, దానము అనే గుణాన్ని విస్తరిస్తూ, డిస్పెన్సింగ్ అంటే వాళ్ళకి అందించడం, అది చేస్తూ బతుకుతున్నారు కదా అని అంటున్నాడు. ఎస్, out of the surplus of their great fortunes. Yes, out of the surplus of their great fortunes. But point out to me that Christian among the most philanthropic who would give the shivering and starving thief who steals his coat, his cloak also, or offers his right cheek to him who smites him on the left, and never think of resenting it. Yes, out of the surplus of their great fortunes. But point out to me that Christian among the most philanthropic who would give the shivering and starving thief who steals his coat, his cloak also, or offer his right cheek to him who smites him on the left, and never think of resenting it. వారికి వారి దగ్గర మిగిలి ఉన్న ఫార్చ్యూన్ అంటే వాళ్ళ అవసరాలు, వాళ్ళ భోగాలకి ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్న తర్వాత మిగిలి ఉన్నవి వాళ్ళు సర్ప్లస్ని వాళ్ళు దానాలుగా అందరికీ ఇస్తున్నారు, కరెక్టే అని చెప్పింది. బట్ క్రిస్టియన్ అనే వ్యక్తికి నాకు పాయింట్అవుట్ చేసి చూపించు. బట్ పాయింట్అవుట్ టు మీ దట్ క్రిస్టియన్, ఎవరైతే క్రైస్తవుడుగా అంటున్నామో అలాంటి క్రిస్టియన్ చూపించు. దాతృత్వ బుద్ధి కలవాడు, మోస్ట్ ఫిలాంథ్రఫిక్, దాతృత్వ బుద్ధి కలవాడు. who would give the shivering and starving thief who steals his coat, his cloak also. ఒక దొంగ వచ్చి, ఒక బైబిలికల్ స్టోరీ ఉంది, ఒక దొంగ ఫాదర్ ఇంట్లోకి వచ్చి దొంగిలిస్తే తన దగ్గర ఉన్న సిల్వర్ ల్యాంప్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు అతనికి. సో ఆ స్టోరీని ఆధారం చేసుకొని అడుగుతోంది. who would give the shivering and starving thief who steals his coat, his cloak also. ఎవరు ఇలా దాతృత్వ బుద్ధిని ప్రదర్శిస్తారు? ఏ క్రిస్టియన్ ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఇప్పుడు రోజుల్లో? ఒక చలికి వణికిపోతున్న, ఆహారము లేని ఒక దొంగ, పస్తులున్న ఒక దొంగ తన కోటుని, ఈ ఫాదర్ కోటో లేకపోతే ఒక మనిషి యొక్క కోట్ని, వస్త్రాన్ని దొంగిలించాడు. అలాగే వస్త్రాలను కూడా తీసేశాడు, ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పెట్టెలోనో లేకపోతే ఆ బీరువాలో ఉన్నవన్నీ కూడా తీసేశాడు. అలాంటివి ఎవరిస్తున్నారు? థీఫ్ కూడా, వాడు థీఫ్ అనుకొని తెలిసినా కూడా అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరు ఈ దానం చేస్తున్నారు? ఫిలాంథ్రఫిక్ అంటే అవతలవాడు నాకు చెడు చేస్తున్నా కూడా నేను అతనికి మేలు చేస్తున్నా. వాడు చెడు చేయడానికే వచ్చాడు, చెడు చేయడానికి ఆ ఉద్దేశంతో వచ్చినా కూడా నేను కనుక్కున్న తర్వాత అతనికి మంచి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. అలాంటి క్రిస్టియన్ ఎవరైనా కనిపిస్తున్నారా? అలాంటి ఫిలాంథ్రఫిక్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న క్రిస్టియన్ నీకు కనిపిస్తున్నారా అని అడుగుతున్నాడు. ఒక దొంగ, పస్తులున్న దొంగ, వణుకుతున్న దొంగ కోటుని తీసేసుకున్నాడు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన క్రిస్టియన్ ఉన్నాడా? లేకపోతే వాడిని పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పగిస్తాడా? సో ఇలాంటి క్రిస్టియన్ ఉన్నాడా అని అడుగుతోంది. తర్వాత ఆఫర్ హిస్ రైట్ చీక్ టు హిమ్ హూ స్మైట్స్ హిమ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్. ఎడమ చెంప వాయించుంటే, దెబ్బ కొట్టుంటే కుడి చెంపను చూపించే క్రిస్టియన్ ఎవరైనా ఉన్నాడా? అంత టాలరెన్స్ తో ఉండే క్రిస్టియన్ ఉన్నాడా?
అంత ఓర్పుతో ఉండే క్రిస్టియన్ ఉన్నాడా? అండ్ నెవర్ థింక్ ఆఫ్ రిసెంటింగ్ ఇట్. ఈ చేసినందుకు, ఇలా దాతృత్వం ఇచ్చినందుకు, లేకపోతే ఇలా వాడిని అకామిడేట్ చేసినందుకు, ఇలా ఓర్పుతో వాడిని భరించినందుకు ఏమాత్రము రిసెంట్మెంట్ అంటే లోపల దుఃఖపడకుండా, లోపల ఇది ఈ పని చేయాల్సి వచ్చిందే అని అనుకోకుండా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా? మనస్సుకు ఆహ్లాదం కలిగించేది కాకుండా, ప్లెజెంట్ కాకుండా రిసెంట్ అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ ప్లెజెంట్, ఎందుకు చేశానురా బాబు అని అనిపించే విధంగా అనుకోకుండా, ఒక దొంగకి, పస్తులున్న వాడికి కోటిని అలాగే ఆహారాన్ని ఇచ్చేవాడు, లేకపోతే ఎడమ చెంపని పగలగొట్టుంటే, దెబ్బ కొట్టుంటే కుడి చెంపని చూపించేవాడు. ఇలాంటి క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారా అని ఇప్పుడు మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేసింది. బట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్, అంటే సర్ప్రైజింగ్ గా నో అన్నట్టుగా చెబుతున్నాడు. బట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ దీస్ ప్రిసెప్ట్స్ హ్యావ్ నాట్ టు బి టేకెన్ లిటరలీ. Times and circumstances have changed since Christ's day. Moreover, he spoke in parables. మీకు గుర్తుండాలి, ఈ బోధనలు, ఈ బోధన సారాంశాలు, ఈ విషయాలు, ఇవి ఎట్లా అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయో ప్రింట్లో, అలాగే అర్థం చేసుకుని మనం దాన్ని అవలంబించడానికి ప్రయత్నించకూడదు అని ప్రశ్న కూడా అడుగుతున్నాడు ఆవిడికి. You must remember that these precepts have not to be taken literally. ఎలా అయితే మనకు అర్థమవుతోందో అలాగే మనం వాటిని పాటించాలి అనుకోవడం తగదు ఈ సమయంలో. ఎందుకు? టైమ్స్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ సిన్స్ క్రైస్ట్ డే. క్రైస్ట్ జీవించిన రోజులకి ప్రస్తుత రోజులకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. పరిస్థితులు మారిపోయాయి, సమయం మారిపోయింది. కాబట్టి అలా చేయడానికి వీలు పడదేమో. ఎలా అయితే కమాండ్మెంట్స్ చెప్పారో ఆ కమాండ్మెంట్స్ని సరిగ్గా అలాగే ఆచరించడానికి కుదరదేమో అని చెబుతున్నాడు. చెబుతూ ఆయన అన్ని కథల్లో చెప్పాడు కదా అని అన్నాడు. హీ స్పోక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పారబుల్స్. పారబుల్స్ అంటే కథలు. మనం ఇదివరకు కూడా చాలాసార్లు అనుకున్నాం. పారబుల్స్ అనే దానికి పైన చూస్తే ఒక అర్థం, అంతర్లీనంగా ఇంకో అర్థం. అవి పారబుల్స్ అన్నారు. బైబ్లికల్ పారబుల్స్, బైబిల్లో ఉండే పారబుల్స్ అంతా మతసారాన్నంతా జనరల్ మాసెస్కి, జనబాహుళ్యానికి అర్థమవడానికి, కథల రూపంలోనే అర్థం చేసుకోవడానికి కొంతమందికి ఈ కథలు ఇవ్వబడ్డాయి. కొంతమందికి, చాలా మంది కథలు ఇవ్వబడ్డాయి. కొంతమందికే క్రైస్తవ మత సారాన్ని బోధించాడు జీసస్. కొంతమందిని ఎన్నుకొని సారాన్ని బోధించాడు. అయితే ఈ కథలన్నీ చెప్పిన మీదట కథలే క్రైస్తవము అనుకోవడానికి వీలు లేదు అని ఈవిడ ఇదే పుస్తకంలో చెప్పింది. బుద్ధుడు కానీ క్రైస్ట్ కానీ పారబుల్స్లో చెప్పారు. అయితే కొంతమందిని తీసుకొని, ఎవరైతే అర్హత ఉందో వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళకి మతసారాన్ని బోధించారు అని. సో ఇతనే అంటున్నాడు, యూ మస్ట్ రిమెంబర్, క్వశ్చన్ వేసిన అతను అడుగుతున్నాడు, ఎంక్వైరీలు అడుగుతున్నాడు. బట్ యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ దీస్ ప్రిసెప్ట్స్ హ్యావ్ నాట్ టు బి టేకెన్ లిటరలీ. Times and circumstances have changed since Christ's day. Moreover, he spoke in parables. అతను పారబుల్స్ లో మాట్లాడాడు. పరిస్థితులు, సమయము ఇప్పుడు మారిపోయింది. క్రైస్ట్ రోజులు కావు ఇవి. కాబట్టి వీటిని అతను చెప్పినా కూడా, ఈ విషయాలన్నీ కూడా సెర్మన్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్ మించి చెప్పినా కూడా అతను లిటరల్ గా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. అర్థం చేసుకుని చేయడానికి, ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అన్నట్టుగా చెబుతున్నాడు. Theosophist is answering, then why do not your churches teach that the doctrine of damnation and hellfire is to be understood as a parable too? Then why don't your churches teach that the doctrine of damnation and hellfire is to be understood as a parable too? అలా అయితే మీ చర్చెస్, మీ ప్రార్థనా మందిరాలు ఎందుకు బోధించట్లేదు? ఒక మనిషిని అధోస్థితికి నెట్టేయబడతాడు అతను పాపములు చేస్తే అనే ఒక విధానాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఒక డాక్ట్రిన్ అంటే ఒక థియరీని,
ప్రచారం చేస్తున్నారు. దాన్ని ఎందుకు తీసేయట్లేదు? అలాగే హెల్ ఫైర్, నరకం ఉంది, నరకంలో నిప్పులున్నాయి, మంటలున్నాయి, ఆ మంటల్లో పడిపోతావు అని చెబుతున్నారు. ఇలా చెబుతున్నారు కదా. ఇవి కూడా పారబుల్ అని ఎందుకు అనుకోకూడదు? ఇవి కూడా కథలు అని ఎందుకు అనుకోకూడదు? మీ చర్చెస్ ఎందుకు చెబుతున్నారు ఈ డామినేషన్ అలాగే హెల్ ఫైర్ అనే విషయాలు, ఈ డాక్ట్రిన్స్ ని ఎందుకు ప్రాచుర్యంలోకి తెస్తున్నారు? ఇవి కూడా పారబుల్స్ అనొచ్చు కదా, ఇవి కూడా కథలు అనొచ్చు కదా అని అడుగుతోంది ఈమె. Then why do not your churches teach that the doctrines of damnation and hellfire is to be understood as a parable too? Why do some of your most popular preachers, while virtually allowing these parables to be understood as you take them, insist on the literal meaning of the fires of hell and the physical torture of an asbestos-like soul? If one is a parable, then the other is. If hellfire is a literal truth, then Christ's commandments in the Sermon on the Mount have to be obeyed to the very letter. And I tell you that many who do not believe in the divinity of Christ, like Count Leo Tolstoy and more than one theosophist, do carry out these noble and universal precepts literally. And many more good men and women would do so, were they not more than certain that such a walk in life would very probably land them in a lunatic asylum. So Christians or your loss. Christians or your loss. So then why don't you, your churches, teach the doctrine of damnation and hellfire is to be understood as a parable too? దాన్ని కూడా కథలుగా అనుకోవచ్చు కదా. నరకములో ఉండే మంటలు, అలాగే ఒక వ్యక్తి పాపములు చేసినందువల్ల అధోస్థితికి నెట్టివేయబడతాడు అనే థియరీ కూడా కథలుగా అనుకోవచ్చు కదా అంది. తర్వాత ఇంకేమని చెప్పిందంటే, మీ పాపులర్ ప్రీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, చాలా పాపులారిటీ సంపాదించిన మత ప్రవక్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు ఈ పారబుల్స్ ని వర్చువలీ అలౌవింగ్ దీస్ పారబుల్స్ టు బి అండర్స్టూడ్ యాజ్ యూ టేక్ దెమ్, నువ్వు అంటున్నట్టుగా పారబుల్స్ గానే ట్రీట్ చేస్తూ, ఇన్సిస్ట్ ఆన్ ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫైర్స్ ఆఫ్ హెల్ అండ్ ఫిజికల్ టార్చర్స్. నువ్వు ఇది పారబుల్స్ కదా కాబట్టి ఆ కమాండ్మెంట్స్ ని తీసుకోక్కర్లేదు అన్నావు కదా, అలాగే అర్థం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా. అయితే ఈ హెల్ ఫైర్ అని లేకపోతే ఫిజికల్ టార్చర్స్ అని వీటిని మటుకు నిజాలు అని చెబుతున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా, ఈ పరిస్థితి కరెక్ట్ కాదు కదా అంటోంది. ఫిజికల్ టార్చర్ ఫర్ యాస్బెస్టాస్ లైక్ సోల్, ఆత్మ అనే దానికి ఒక ప్రతిరూపం లాంటిది. అలాంటి దానికి ఇచ్చే శిక్షలు, ఎందుకంటే మనిషి చనిపోయినప్పుడే ఆత్మ కూడా బయటికి విడిపోతుంది అనేది వాళ్ళ సూత్రం. కాబట్టి అలాంటి ఆత్మలన్నీ ఇలా నిప్పులో వేయించబడతాయి, లేకపోతే ఇంకో టార్చర్స్ అన్ని ఉంటాయని చెప్తున్నారు కదా. అది కూడా కథే కదా, అది కూడా కథలాగా అనుకోవచ్చు. అయితే కమాండ్మెంట్స్ మటుకు ఏవైతే పనులు నిర్వర్తించాలో అవి మటుకు పారబుల్స్, అవి సరే లిటరల్ గా తీసుకోకర్లే, వీటిని లిటరల్ గా తీసుకోవాలి. ఎక్కడ, వేర్ ఇస్ ది సమన్వయం ఎక్కడుంది అని అడుగుతోంది. ఇఫ్ వన్ ఇస్ ఎ పారబుల్ దెన్ ద అదర్ ఈస్. మొదటిది పారబుల్ అయితే బోధనలు ఏవైతే సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ నుంచి చేసిన బోధనలు లిటరల్ గా తీసుకోకూడదు అంటే ఇవి కూడా లిటరల్ గా తీసుకోకూడదు, డామినేషన్ కానీ హెల్ ఫైర్ కానీ అని చెబుతోంది. ఇఫ్ ద హెల్ ఫైర్ ఇస్ ఎ ట్రూత్, then Christ's commandments in the Sermon on the Mount have to be obeyed to the very letter. Hellfire ఏ నిజము, నరకములో ఉండే మంటలలో పడవేయడం అనేది సత్యమైతే అతను సెర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ నుంచి చెప్పిన ప్రతి విషయము కూడా షుడ్ బి obeyed to the last letter. ప్రతి అక్షరము కూడా దాంట్లో ఉన్న కమాండ్మెంట్స్ లోవి ఆచరణలో పెట్టవలసినవే. And I tell you that many who do not believe in the divinity of Christ, కొంతమంది క్రైస్ట్ యొక్క దైవత్వాన్నో దైవత్వ సిద్ధినో ఒప్పుకోలేదు. అలాంటి వాళ్ళు టాల్స్టాయ్ ఒకట, కౌంట్ లియో టాల్స్టాయ్, అలాగే ఇంకొంతమంది థియోసాఫిస్ట్స్ కూడా ఉన్నారు. They have not recognized Christ as divine being, but they do carry out these noble and universal precepts literally. వాళ్ళు
ఆయన చెప్పిన బోధనల మటుకు పాటిస్తున్నారు. అతనికి దివ్యత్వం లేదు అని నమ్మినా, దివ్యత్వం లేదు అని పరిగణించిన వారు చెప్పిన మంచి విషయాల్ని వారు పాటిస్తున్నారు. ఎవరు? టాల్స్టాయ్, ఇంకొంతమంది థియోసాఫిస్ట్స్ అని చెబుతోంది. అండ్ మెనీ మోర్ గుడ్ మెన్ అండ్ విమెన్ వుడ్ డూ సో. ఇంకా చాలా మంది సత్ప్రవర్తన కలిగిన ఆడామొగ వాళ్ళు కూడా ఈ పని చేస్తారు, ఈ ప్రిసెప్ట్స్ ని ఫాలో చేస్తారు. వర్ దే నాట్ మోర్ దాన్ సర్టన్ దట్ సచ్ ఎ వాక్ ఇన్ లైఫ్ వుడ్ వెరీ ప్రాబబ్లీ ల్యాండ్ దెమ్ ఇన్ ఎ ల్యూనాటిక్ అసైలం. కొన్నిసార్లు అలా ప్రవర్తించిన వాళ్ళని, ఇతరుల కోసం జీవిస్తున్న వాళ్ళని పిచ్చివాళ్ళు అనుకున్నా కూడా వాళ్ళ ఆ దారిలో వెళ్ళడానికి వాళ్ళు మొగ్గు చూపుతున్నారు అని చెబుతోంది. సో క్రిస్టియన్ ఆర్ యువర్ లాస్, ఏది? క్రైస్తవుడా లేకపోతే మీ శాసనములా, ఏది కరెక్ట్ అని క్వశ్చన్ వేసి ఆపేసింది. సో క్రిస్టియన్ ఆర్ యువర్ లాస్. సో I'll stop here the study of the Key to Theosophy. Now I have got the magazine which I forgot to mention about yesterday. Maybe Raghunath ji also has got reply from Sikhar Agnihotri. But the New Life for India movement was started for right citizenship, right values and right means. రైట్ సిటిజన్షిప్, రైట్ వాల్యూస్ అండ్ రైట్ మీన్స్. ఇది మూవ్మెంట్ యొక్క ముఖ్యోద్దేశాలు. 3. రైట్ సిటిజన్షిప్, నేను పౌరుడిగా ఉండడంలో ఎలా నేను సరి అయిన ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి, అలాగే సరి అయిన విలువలు కలిగి ఉండాలి, అలాగే సరి అయిన విధానంతో జీవనం సాగించాలి. రైట్ వాల్యూస్, ఎలా నేను సంపాదించాలి. మీన్స్, సంపాదించడం ఎలా ఉండాలి, కరప్షన్ లేకుండా ఉండాలి. అది ద మూవ్మెంట్ స్టాండ్స్ ఫార్ రైట్ సిటిజన్షిప్ బేస్డ్ ఆన్ రిగార్డ్ ఫర్ సోషల్ అండ్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్, ఓవర్ రైడింగ్ పర్సనల్, గ్రూప్ ఆర్ సెక్టేరియన్ ఇంట్రెస్ట్. రైట్ సిటిజన్షిప్ బేస్డ్ ఆన్ రిగార్డ్ ఫర్ సోషల్ అండ్ పబ్లిక్ వెల్ఫేర్, ఓవర్ రైడింగ్ పర్సనల్, గ్రూప్ ఆర్ సెక్టేరియన్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఏ గ్రూప్ ఇంట్రెస్ట్, సెక్టేరియన్ ఇంట్రెస్ట్ కాకుండా, పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కాకుండా, సెల్ఫిష్నెస్ ఎక్కడ ఇండివిజువల్లో కానీ, సొసైటీలో కానీ, గ్రూపులో కానీ లేకుండా నిజమైన సత్యవంతమైన పౌరుడి లక్షణములు కలిగి ఉండుట, సమాజములో పబ్లిక్లో అందరికీ సహాయం చేయుట, వెల్ఫేర్ కోసం పనిచేయుట, వారి క్షేమం కోసం పనిచేయుట. ఇది రైట్ సిటిజన్షిప్. The recognition of right values and the adoption of righteous living. Righteous ధర్మ ప్రవర్తనతో జీవించుట, రైట్ వాల్యూస్ ని రికగ్నైజ్ చేయుట, అలాగే ధర్మ ప్రవర్తనతో జీవించుట. ధర్మం ఏ చెబుతుందో ఎలా జీవించాలో అని అలా జీవించుట. 3వది fulfillment of individual and collective responsibility in private and public life. నాకు ఇండివిజువల్గా కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అలాగే పబ్లిక్ లైఫ్లో కూడా అందరితో కలిసి జీవిస్తున్నప్పుడు కూడా కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇవి ఎలా నేను నిర్వర్తిస్తాను, ఇది 3వది. 4వది కన్సర్న్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్స్ రిసోర్సెస్. భూమిలో ఉండే వనరులని ఎలా కాపాడతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ డిఫారెస్టేషన్ చేసేయడం, ఎక్కడ పచ్చబెల్ట్ ఉన్నా దాన్ని వదలకుండా కొట్టేయడం, కొండల్ని పిండి చేయడం, ఇవన్నీ చేయకుండా ఉండగలడం, ఎర్త్ రిసోర్సెస్ని కాపాడడం. అలాగే కంట్రిబ్యూషన్ టు ఆర్డర్, పీస్ అండ్ బ్యూటీ ఇన్ వన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. క్రమతకి, శాంతికి, సుందరత్వానికి మన పరిసరాలలో అవి వెళ్ళి విరిసేట్లుగా మనం పనిచేయగలగడం, దానికోసం మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలగడం, మన జీవితాలు అర్పించగలగడం. ఎలివియేషన్ ఆఫ్ సఫరింగ్ స్టార్టింగ్ విత్ వన్స్ ఓన్ నైబర్హుడ్. బాధపడుతున్న వారి బాధలను తీర్చే ఒక కార్యాలను రూపొందించుకోవడం. మొట్టమొదటి ఎక్కడ మొదలెట్టాలంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళ బాధలను తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తా. అంటే నా పక్కన దగ్గరలో ఉండే దీనస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళని ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇది న్యూ లైఫ్ ఫర్ ఇండియా మూవ్మెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు. మమతా, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్.